بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس الفاظ نہیں. زندگی کے مشکل اوقات میں سردار رازق صاحب نے جس طرح میرا ساتھ دیا اور بغیر فیس کے میرے کیس لڑے. آج اللہ نے مدد کی ہے اور لال حویلی کو کھول دیا گیا. یہ ہماری ذاتی ملکیت ہے. میری ماں کا جنازہ یہاں سے اٹھا, میرے بھائی کا جنازہ, باپ کا, اور میرے بھتیجوں کے بچوں کا, راشد شفیق کی والدہ کا, ان کا جنازہ بھی یہاں سے اٹھا. ہم 60 سال سے سارے شہر کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے, سارے ملک کی ایک ایک چیز کا پتہ ہے. میں جناب مرزا وقاص رؤف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عظیم فیصلہ دیا. اسی طرح کل صداقت علی خان صاحب نے ہماری بازیابی کے لیے سردار رازق صاحب کی ریٹ پہ بہت ہی جاندار فیصلے دیے. ہم اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم نسلی ہیں, ہم اصلی ہیں. پنڈی قبر کی دیوار تک دوستی اور دشمنی جو ہے وہ نبھاتا ہے, اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے. اور میں صرف ایک جملہ سی پی او صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ 17 ستمبر سے لے کے 22 اکتوبر تک میں ان کے پاس تھا, یا ان کو پتا ہے میں کہاں تھا. پاک فوج ہماری فوج ہے, عظیم فوج ہے, اور ہمارے عظیم سپہ سالار نے اس ملک کی اکانومی کے لیے جو جنرل عاصم منیر صاحب ہمارے شہردار ہیں, اور ندیم انجم صاحب نے بہت خدمات کی ہیں. ہماری سیاست ہمیشہ فوج کی رہی ہے, سب کی فوج کے ساتھ رہی ہے, سب سیاستدانوں کی. لیکن یہ باہر آ کے اور باتیں کرتے ہیں, ملک سے باہر جاتے ہیں, یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. ہم نے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے, پاکستان کی عظیم افواج ہے, ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لیکن ہم 3 دفعہ سی پی او صاحب 5 اکتوبر کو اب ایک پرچہ دے دیا ہے انہوں نے تھانہ وارث خان میں, اور دوسری جگہ. اور میں سی پی او صاحب آپ کے پاس تھا 3 جگہ. میں کوئی جن نہیں ہوں کہ میں موجود تھا, میں کوئی جنات نہیں ہوں. چلے پہ ضرور گیا تھا 40 روزہ, اور آپ کے بتائی ہوئی مجھے نہیں پتا کون سی جگہ گیا تھا. اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میری زندگی نے اس میں بڑی تبدیلی پیدا کی ہے. اور وہاں یہ جو سوشل میڈیا میں آ رہا ہے, میرا وزن 30 کلو کم ہو گیا. کوئی شک نہیں کہ میں نے کالج کا کوٹ پہنا ہے. آج میں نے اپنے کالج کا کوٹ پہنا ہے. لیکن میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, کوئی بیان نہیں کیا. لیکن یہ دونوں سیٹیں راول پنڈی کی جو ہیں وہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں. دونوں میں لڑتا ہوں, میں ہی لڑوں گا. اگر الیکشن ہوئے, جب بھی ہوئے. میری صحت خراب ہے, ابھی رپورٹس آنی ہیں, دعا کریں کہ میری سرجری نہ ہو. اور اگر سرجری ہوتی ہے, میں تمام پاکستان سے دعا مانگتا ہوں. اول تو امید ہے کہ شام 4 بجے تک اچھی رپورٹ آ جائے گی. اگر آتی ہے تو اگر مجھ سے کوئی گناہ اور غلطی یا کوئی غیبت یا کسی کے خلاف بات ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کرے, اور آپ بھی مجھے معاف کریں. لیکن یہ حلقے دونوں, اللہ کے بعد راشد شفیق اپنی دکان پہ بیٹھے, اس کی والدہ کے بعد اس کے والد کی طبیعت بھی بڑی نازک ہے. دعا کریں یہ ہفتہ اللہ تعالیٰ خیریت اور عافیت کا گزارے. لیکن میرے دل میں سکون ہے کہ مرنے سے پہلے جسٹس وقاص رؤف صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے کہ اسے انہوں نے کہا جا کے کھولیں. یہ ویکیو نے نہیں, یہ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, عدلیہ نہیں. ہمیں آپ سمجھیں کہ یہاں 3 دفعہ سی پی او صاحب 3 دفعہ, میں نے 3 دفعہ ان کیسوں میں بے گناہ ہوں, لیکن میں شور نہیں ڈالتا. اگر 4تھی دفعہ اس 5 اکتوبر کے کیس میں میری گرفتاری مطلوب ہے, آپ میرے کسی ڈرائیور کی 30,000 تنخواہ ہے, کوک کی 30,000 تنخواہ ہے, ان بیچاروں کو اٹھانے کی بجائے میرے فون پہ آپ فون کریں. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اسی وقت تھانے میں آ جاؤں گا. میرا نعرہ جوانی سے ہے, کالج سے ہے.
6 नवंबर 1968 को ये मैंने नारा लगाया था कि मौत मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, और मैं दोस्तों के साथ दोस्ती कब्र की दीवार तक निभाता हूं और निभाऊंगा। और दोनों सीटें मैं खुद लड़ूंगा। राशिद शफीक से इसका कोई तल्लक नहीं, वो जाए, उसके वालिद की तबीयत इंतहाई नाजुक है, उसके लिए भी दुआ करें और अपने हल्दी मिर्च का कारोबार करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये इलेक्शन हम पीडीएम के खिलाफ लड़ेंगे। दोनों सीटें हम पीडीएम के खिलाफ लड़ेंगे। अदलिया ने जितना इंसाफ का अलम बुलंद रखा है और जितना, मैं ये बार बार कहते हुए, 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूं, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज्जत हैं, अजीम सिपा सलार हैं, और नदीम अंजम हमारी इज्जत है, आन है, शान है, हमें उन पर फख्र है। हमने कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, कल भी फौज के साथ, हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। लेकिन अगर हमारी गिरफ्तारी मतलूब हो, आपने हनीफ बेचारे को कुक को उठा लिया 30,000 रुपए का, आपने इमरान बारीकी को उठा लिया, आपने शाकिर को उठा लिया, आपने कमर को उठा लिया, आपने बिलाल को उठा लिया। ये सारे बेचारे 30-30 हजार रुपए के मुलाजम हैं। आप मुझे फोन करें हाई कोर्ट से, मैं ये तीनों, ये 17 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक सीपीओ साहब, या मैं आपके पास था या चिल्ला काट रहा था। चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया है, उन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। तहज्जुद के वक्त भी वो गर्म पानी देते थे। कौन सी ठंडी जगह थी, कौन सी वो जगह थी, ये अल्लाह को पता है या सीपीओ को पता है। अल्लाह की मदद से, अल्लाह से हमें मदद चाहिए। दोनों हलकों से कलम दवात इलेक्शन लड़ेगी पीडीएम के खिलाफ, और अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो जेल से भी, अगर मैं पकड़ा गया तो जेल के अंदर से भी दोनों हलकों से शेख रशीद कलम दवात पे इलेक्शन लड़ेगा और अपने हल्दी मिर्च का कारोबार करे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये इलेक्शन हम पीडीएम के खिलाफ लड़ेंगे। दोनों सीटें हम पीडीएम के खिलाफ लड़ेंगे। अदलिया ने जितना इंसाफ का अलम बुलंद रखा है और जितना, मैं ये बार बार कहते हुए, 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूं, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज्जत हैं, अजीम सिपा सलार हैं, और नदीम अंजम हमारी इज्जत है, आन है, शान है, हमें उन पर फख्र है। हमने कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, कल भी फौज के साथ, हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। लेकिन अगर हमारी गिरफ्तारी मतलूब हो, आपने हनीफ बेचारे को कुक को उठा लिया 30,000 रुपए का, आपने इमरान बारीकी को उठा लिया, आपने शाकिर को उठा लिया, आपने कमर को उठा लिया, आपने बिलाल को उठा लिया। ये सारे बेचारे 30-30 हजार रुपए के मुलाजम हैं। आप मुझे फोन करें हाई कोर्ट से, मैं ये तीनों, ये 17 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक सीपीओ साहब, या मैं आपके पास था या चिल्ला काट रहा था। चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया है, उन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। तहज्जुद के वक्त भी वो गर्म पानी देते थे। कौन सी ठंडी जगह थी, कौन सी वो जगह थी, ये अल्लाह को पता है या सीपीओ को पता है। अल्लाह की मदद से, अल्लाह से हमें मदद चाहिए। दोनों हलकों से कलम दवात इलेक्शन लड़ेगी पीडीएम के खिलाफ, और अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो जेल से भी, अगर मैं पकड़ा गया तो जेल के अंदर से भी दोनों हलकों से शेख रशीद कलम दवात पे इलेक्शन लड़ेगा।